오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 에스겔 47장 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 다 찾으신 줄 알고 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다. 그가 나를 데리고 성전문에 이르시니 성전의 앞면이 동쪽을 향하였는데 그 문지방 밑에서 물이 나와 동쪽으로 흐르다가 성전 오른쪽 제단 남쪽으로 흘러내리더라. 그가 또 나를 데리고 북문으로 나가서 바깥길로 꺾여 동쪽을 향한 바깥문에 이르시기로 본즉 물이 그 오른쪽에서 스며 나오더라. 그 사람이 손에 줄을 잡고 동쪽으로 나아가며 천척을 측량한 후에 내게 그 물을 건너게 하시니 물이 발목에 오르더니 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 하시니 물이 무릎에 오르고 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 하시니 물이 허리에 오르고 다시 천척을 측량하시니 물이 내가 건너지 못할 강이 된지라. 그 물이 가득하여 헤엄칠 만한 물이요 사람이 능히 건너지 못할 강이더라. 그가 내게 이르시되 인자야 내가 이것을 보았느냐 하시고 나를 인도하여 강가로 돌아가게 하시기로 내가 돌아가니 강 좌우편에 나무가 심이 많더라. 그가 내게 이르시되 이 물이 동쪽으로 향하여 흘러 아라바로 내려가서 바다에 이르리니 이 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나리라. 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러들어가므로 바닷물이 되살아나겠고 이 강에 이르는 각처의 모든 것이 살 것이며 또 이 강가에 어부가 설 것이니 엔게디에서부터 에네글라임까지 금을 치는 곳이 될 것이라. 그 고기가 각기 종류를 따라 큰 바다의 고기같이 심이 많으려니와 그 진펄과 개펄은 되살아나지 못하고 소금 땅이 될 것이며 강 좌우가에는 각종 먹을 과실나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으리니 그 물이 성소를 통하여 나옴이라. 그 열매는 먹을 만하고 그 잎사귀는 약재료가 되리라. 아멘. 허슈테 나오셔서 독일어로 봉독해 주시겠습니다. In der heutigen Bibellesung hören wir vom Propheten Hesekiel aus dem Kapitel 47, die Verse 1 bis 12. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels, und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten, denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser sprang heraus aus einer südlichen Seitenwand. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand, und er maß 1000 Ellen, ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, dann ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er noch 1000 Ellen, da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir: Dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt.
Und es werden an ihm die Fischer stehen. Und von Engedi bis nach Eglajim wird man die Fischgarne aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von allen Arten geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an den Strom werden an seinem Ufer beide Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen und ihre Blätter werden nicht verwelken. Und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. 아멘. 이는 살아계신 하나님 말씀입니다. 다 자리에 앉으시겠습니다. 제가 잠깐 기도하고 우리 하나님 말씀 전하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 우리를 초청하시고 우리를 불러주시니 감사합니다. 주께 오라고 말씀하신 그 음성 듣고 우리 이렇게 나왔사오니 우리에게 생명의 양식을 먹여주시고 영원히 목마르지 않는 생명수로 우리를 채워주시옵소서. 이 시간 부족한 종 주의 말씀 들고 다니셨습니다. 주의 성령이 역사하시고 주님의 음성이 온전히 들려지는 시간 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 반갑습니다. 오늘도 주님 전에 나와서 예배 드리시는 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 말씀을 통해서 깨닫는 은혜가 있으시기를, 또 하나님의 음성을 듣고 결단하시는 귀한 시간이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 또 오늘 공연이 있으시고 여러 가지 사정으로 못 오신 분들이 있으신데, 또 한국에서 아마 이광호 목사님 비롯해서 우리 또 터키에서 이국중 장로님 영상으로 시청하실 텐데, 말씀을 들으실 때 동일한 은혜가 있으시길 주님의 이름으로 축원합니다. 지난 한 주간 모두들 평안하셨습니까? 표정들이 별로 좋지 않으시네요. 안 좋은 일 많으셨나요? 자, 우리 일주일 만에 이렇게 만나서 예배드릴 수 있는 것 참으로 감사한 일이고 기쁜 일입니다. 우리 그런 의미에서 오랜만에 우리 좌우 앞뒤 옆에 분하고 인사했으면 좋겠습니다. 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 우리 웃는 얼굴로 한번 인사해 볼까요? 네, 웃는 얼굴로 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 네, 우리 한 번만 더 인사했으면 좋겠는데요. 우리 지난 주일 말씀을 기억하시면서 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. 주님이 주시는 생수를 마시는 시간 되시기 바랍니다. 아니, 인사를 하시라고요. 옆에 분하고 우리 주님이 주시는 생수를 마시는 시간 되시기 바랍니다. 네. 네. 아멘 잘해주셔서 너무 힘이 납니다. 제가 사실 지금 굉장히 피곤한 상태였는데 정신이 번쩍 들었습니다. 감사합니다. 제가 뭔가 피곤해 보인다 싶으시면 아멘 크게 해주시면 됩니다. 네, 방금 마지막으로 인사한 것처럼 하나님께 예배드리러 나오신 우리 모든 한인 가족 여러분들에게 주님께서 주시는 생수가 넘치고 그 물로 우리의 영적인 기갈이 해갈되는 시간 되시길 축원합니다. 정말, 그리고 지난주 말씀처럼 그 생수가 우리의 배를 통해서도 흘러 넘치는 시간 되기를 바랍니다. 지난주 말씀 그래서 한번 다시 암송 한번 해볼까요? 이왕이면 외우시면 더 좋을 것 같아요. 지난주 말씀 요한복음 7장 37절과 38절 지난주 한 번씩 해보셨으니까 외우셨겠죠? 우리? 네, 저 따라서 한번 해보세요. 저도 읽어드릴게요. 시작. 명절 끝날 곧 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니. 아멘. 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다. 명절 끝날 곧 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 아멘. 매주일 정말로 예수님께 예배드리러 나오시는 여러분들에게 정말로 이 말씀이 삶에서 은혜가 되고 또 삶에서 실제로 경험되는 그런 말씀이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다.
지난 한 주일 동안 저는 여러분들 아시는 것처럼 피렌체에 가서 유럽에서 목회하시는, 유럽 땅에서 목회하고 계신 저희 동문 감리교 신학대학교 선배 목사님들과 굉장히 좋은 교제 시간을 가졌습니다. 특별히 기도해 주신 여러분들께 감사 인사를 드립니다. 여러분들도 한번 다녀오신 적 있으십니까? 피렌체? 많이들 여행하셨나요? 이태리, 피렌체 한 번도 안 다녀오셨나요? 네, 다녀오신 분들 많으시죠? 네, 이태리, 피렌체 하면 여러분들은 무엇이 떠오르십니까? 네, 돔이라고 하셨나요, 누가? 두오모? 맞습니다. 여러분들 지금 말씀하신 것처럼 여러분 포함해서 대부분의 사람들이 피렌체 하면 두오모 성당을 떠올릴 것입니다. 맞아요. 이번에도 가서 보니까 그 두오모 앞에 가장 많은 사람들이 모여 있었습니다. 그리고 수많은 사람들이 그 엄청나게 아름다운 대리석으로 장식된, 정말 색깔이 예쁘잖아요. 그 멋진 대리석으로 장식된 그 큰 교회당을 배경으로 사진 찍기에 여념이 없는 모습을 저도 많이 보고 왔습니다. 마찬가지로 우리 밀라노 하면 또 무엇이 생각납니까? 네, 패션도 생각나지만 밀라노 하면 뾰족뾰족하게 생긴 밀라노 두오모를 또 생각하게 됩니다. 우리 독일도 뒤질 수 없죠. 독일 하면 우리 쾰른, 우리 에네르베 주에 있는 쾰른 하면 여러분 무엇이 떠오르십니까? 네, 맞습니다. 많은 다른 것들이 있겠지만 무엇보다 쾰른 대성당이 떠오르고 우리가 또 많이 찾아가게 됩니다. 이처럼 유럽의 많은 도시들은요, 그 도시에 있는 큰 교회로 인해서 굉장히 유명한 곳들이 많고요. 그리고 지금도 많은 사람들에게 유명한 관광 명소가 되고 있습니다. 기술이 발전해서 굉장히 높은 그리고 화려한 건물들을 많이 올리고 있는, 그래서 많은 높은 빌딩들을 볼 수 있는 오늘날 우리들이 보기에도 몇백 년 전에 지어진, 적어도 한 400~500년 전 그 이전에 지어진 그 크고 아름다운 교회들을 볼 때 우리의 입이 떡 벌어지는 것을 느끼게 됩니다. 그죠? 지금의 우리들이 보기에도 이런데 당시에 사람들이 보기에는 얼마나 그 교회가 위대해 보이고 커 보였을지 한번 상상해 보시기 바랍니다. 여러분들께서도 잘 아시는 것처럼 유럽의 대부분의 도시들은 그 중심에 무엇이 있습니까? 가장 중앙에 교회가 서 있습니다. 대부분 그렇습니다. 기독교 국가였었던 만큼 도시의 중심에 큰 교회가 있었고요. 그 교회 중심으로 해서 옆에 라트하우스도 있고 이런 식으로 길이 뻗어나가고 마을이 형성이 되어 있습니다. 그랬기에 큰 교회가 마을의, 도시의 중심에 있다는 것은 어쩌면 가장 큰 교회를 가지고 있는 것이 큰 자부심이었을 것이고요. 그들의 신앙의 중심이 되는 상징적인 존재로 교회가 역할을 했을 것입니다. 그런데 이처럼 도시의 중앙을 차지하며 사람들의 신앙의 중심이 되던 교회들이 이제는 그 본래적인 기능과 능력을 잃어버리고 관광지로 전락한 모습을 오늘날의 우리들은 많이 보게 됩니다. 더 이상 사람들이 그곳에 와서 예배를 드리지 않고요. 그저 사람들이 찾아와서 기념사진이나 찍는 그런 관광지로 전락한 모습을 보면서 참 가슴이 아팠습니다. 특별히 문을 닫는 교회들이 많아지고 있는 지금 독일 교회 현실을 생각할 때 더더욱 그런 안타까운 마음이 듭니다. 과거에는 화려한 영광을 나타냈던 교회였으나 지금은 관광지가 되어버린 교회를 보는 우리들의 마음도 그런데 이것과는 비교도 할 수 없는 사건이 이스라엘 사람들에게도 일어났던 것입니다. 옛날 이스라엘 사람들에게 있어서 굉장히 큰 자부심이었고요. 또 하나님의 집이라고 일컬으며 그들의 신앙의 중심이 되었던 건물이 있었는데 그것이 무엇입니까? 바로 예루살렘 성전이었습니다. 하나님의 임재를 상징하면서 자신들을 늘 지켜주시고 보호해 주시리라고 믿어왔던 예루살렘 성전이 바벨론에 의해서 무너지는 일을 겪어야만 것입니다. 사실 하나님의 선택받은 백성들로서 이스라엘 사람들이 가지고 있었던 생각이 하나 있었습니다. 그것은 예루살렘 성전이 서 있는 한
하나님이 함께 하시는 한 자신들은 결코 망하지 않고 또 예루살렘 성전은 결코 무너지지 않는다는 믿음이었습니다. 그러나 이스라엘 백성들의 끝없는 우상 숭배와 죄악으로 인해서 하나님께서는 이스라엘 백성들이 이방인들의 손에 징계를 받게 하셨습니다. 그래서 북왕국 이스라엘이 어디에 멸망했습니까? 아수르에 의해서 먼저 멸망했고요. 그리고 남아있었던 남유다마저도 바벨론에 의해서 멸망하게 된 것입니다. 그리고 이때 하나님의 집이자 하나님의 임재의 상징이었던 예루살렘 성전이 파괴되는 일이 발생하게 되었고 이스라엘 백성들은 바벨론의 포로로 끌려가게 됩니다. 오늘 우리가 읽은 에스겔서의 말씀은 바로 이러한 시대적 배경 하에서 기록된 말씀입니다. 에스겔서의 저자 누구입니까? 에스겔. 별로 어렵지 않은 질문이죠. 에스겔서의 저자 에스겔은 아직은 남유다가 완전히 바벨론에 의해서 멸망하기 전에, 특별히 바벨론의 2차 침공 때 포로로 끌려온 제사장 가문의 사람이었습니다. 그는 포로로 끌려온 지 5년 후인 자신의 30번째 생일날, 만약 그가 예루살렘에 있었다라고 하면 이제 하나님의 성전에서 제사장으로 직무를 시작했을 그 나이에, 그때 바로 하나님의 부르심으로 예언자로서의 소명을 시작하게 됩니다. 포로로 끌려온 이방 땅에서 예언자로 부르심을 받은 것도 참 어렵지 않았겠습니까? 그런데 에스겔은 어떤 말씀을 선포하느냐? 하나님의 심판의 메시지를 선포하게 됩니다. 그리고 무엇보다도 에스겔은 하나님의 영광이, 하나님의 임재가 예루살렘 성전을 떠나서 동쪽으로 나가시는 환상을 보게 됩니다. 포로가 되어서 이방 땅에서 심판을 선포하는 것으로도 모자라 자신의 눈으로 하나님의 영광이 예루살렘 성전에서 떠나는 것을 본 그가 얼마나 괴로웠을지를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 에스겔은 예언자로서 끊임없이 이스라엘 백성들의 회개를 촉구했고요, 이스라엘을 향한 하나님의 심판을 선포했습니다. 그러나 어땠습니까? 안타깝게도 끝까지 이스라엘 백성들은 회개하고 돌이키지 않았고요, 결국은 하나님의 심판이 임하게 되었던 것입니다. 그러나 이스라엘이 완전히 바벨론에게 멸망당하고 또 예루살렘 성전이 무너진 이후에 그의 선포가 180도 완전히 달라지게 됩니다. 이제 그는 더 이상 심판이 아니라 하나님의 회복을 선언하게 되었던 것입니다. 여러분들이 에스겔서 하면은 아마 많이들 모르실 거예요. 그럼에도 불구하고 잘 아시는 부분이 있습니다. 무엇입니까? 마른 뼈들이 살아나는 마른 뼈들의 환상입니다. 그 메시지도 바로 이러한 회복의 메시지, 회복의 맥락에서 나오게 된 것입니다. 에스겔서는 사실 굉장히 어려운 본문입니다. 구약의 계시록이라고 할 만큼, 신약에 있어서 요한계시록이 있다면 구약에 있어서는 에스겔, 정말 구약의 계시록이라고 생각될 만큼 많은 상징과 환상들로 가득한 책입니다. 그래서 아마도 여러분들께서도 평소에 손이 잘 가지 않는 그런 말씀일 것입니다. 그러나 오늘을 살아가는 우리들에게 있어서 반드시 필요한 하나님의 말씀이 바로 에스겔서의 말씀입니다. 특별히 하나님의 임재가 떠나기 시작하여 교회가 관광지가 되어가고 있는 오늘날 우리들에게 정말로 더욱 중요한 메시지가 되는 것입니다. 특별히 오늘 우리가 함께 읽은 본문 에스겔 47장의 말씀은 바벨론에 의해서 무너졌으나 다시 세워진 새로운 하나님의 성전에 관한 말씀으로서 하나님의 회복의 메시지, 회복의 역사에 정점을 이루는 본문입니다. 특별히 에스겔은 떠났던 여호와의 영광이 다시 돌아온 성전에서 일어나는 일들을 생생하게 묘사하고 있습니다. 우리 함께 이 정도 배경 지식을 가지고 오늘의 본문 에스겔 47장 1절에서 2절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 오늘의 본문 에스겔서 47장 1절에서 2절 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. 성경책 에스겔서 47장 1절에서 2절입니다. 시작. 그가 나를 데리고 성전문에 이르시니 성전의 앞면이 동쪽을 향하였는데 그 문지방 밑에는
동쪽으로 흐르다가 성전 오른쪽 제단 남쪽으로 흘러내리더라. 그가 또 나를 데리고 북문으로 나가서 바깥길로 꺾여 동쪽을 향한 바깥문에 이르시기로 본즉 물이 그 오른쪽에서 스며 나오더라. 아멘. 하나님의 천사의 인도하심을 따라서 에스겔이 성전의 문에 이르렀는데 여호와의 영광이 돌아온 이후에 성전의 특별히 동쪽에서 물이 흘러나오는 것을 에스겔이 보게 된 것입니다. 그런데 이 천사가 손에 줄을 잡고서 천척씩 측량한 후에 에스겔로 하여금 그 물을 건너게 하는데 처음에는 그 물이 어디까지 찼습니까? 발목까지 찼습니다. 그리고 다음에 또 천척을 더 간 후에 물을 보라고 했는데 그때 물이 어디까지 차올랐습니까? 무릎까지 차올랐습니다. 그리고 마지막으로 한 번 더 천척을 간 후에 그때는 어디까지 물이 찼습니까? 물이 가득해서 건너지 못할 강이 된 것을 보게 됩니다. 이렇게 성전에서 흘러나온 물이 점점 멀리 갈수록 강이 점점 깊어질수록 정말 놀라운 일이 벌어지게 되는데 그것이 바로 오늘의 본문 8절과 9절 말씀에 나오고 있습니다. 우리 한번 에스겔서 17장 8절에서 9절의 말씀도 읽도록 하겠습니다. 네, 같이 읽겠습니다. 시작. 그가 내게 이르시되 이 물이 동쪽으로 향하여 흘러 아라바로 내려가서 바다에 이르리니 이 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나리라. 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심히 마르리니 이 물이 흘러 들어가므로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 흐르는 각처의 모든 것이 살 것이며. 아멘. 성전에서 나오는 물이 흘러가서 아라바로 내려가서 바다까지 이르게 되는데 이 물로 인해서 그 바다의 물이 되살아나게 된다고 합니다. 여러분 혹시 여기에서 말하는 바다가 어느 바다인지 혹시 아십니까? 바다가 되살아난다고 했잖아요. 그럼 죽어있는 바다, 무슨 바다이겠습니까? 바로 사해 바다를 말하고 있습니다. 맞습니다. 염분이 너무나도 높아서 물이 들어가긴 하지만 더 이상 흘러가지 못하고 고여있다가 저지되어서 계속 증발이 일어나서 염분이 너무나도 높아서 결국에는 물고기가 살 수 없는 바다, 그래서 데드시라고 하죠. 사해라고 부르는 염해, 소금바다, 그 사해, 우리가 잘 아는 그 사해 바다를 말합니다. 저도 예전에 대학원 다닐 때 성지순례를 한번 했었던 적이 있었습니다. 그때 사해 바다에 직접 한번 들어가 보았는데 사해가 염분이 정말로 높아서 저처럼 덩치가 있고 무게가 좀 나가는 사람도 쉽사리 그냥 물에 둥둥 뜨게 됩니다. 그리고 무엇보다 얼마나 짜면 얼마나 짜겠어 하고서 바닷물 한번 찍어 먹어봤다가 너무 쓸 정도로 짜서 바로 뱉을 수밖에 없었던, 동해바다 짠 거는 아무것도 아닙니다. 정말로 꼭 저는 찍어 먹어봐야 알겠더라고요. 근데 정말로 짠 바다였습니다. 그리고 진짜로 너무나 짜서 물고기가 한 마리도 없었습니다. 이처럼 생물이 살 수 없는 죽은 바다가 어떻게 됩니까? 되살아나서 고기가 심이 많은 바다가 되는 일이 일어난다는 것입니다. 그런데 여러분, 이것 말고도 정말로 놀라운 것이 있는데요. 우리 함께 아까 읽진 않았던 7절과 12절 말씀도 읽도록 하겠습니다. 7절 읽고 뛰어넘어서 12절 우리 같이 읽겠는데요. 에스겔 47장 7절 먼저 읽겠습니다. 시작. 내가 돌아가니 강 좌우편에 나무가 심이 많더라. 12절입니다. 강 좌우 가에는 각종 먹을 과실나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으리니 그 물이 성소를 통하여 나옴이라. 그 열매는 먹을 만하고 그 잎사귀는 약재료가 되리라. 아멘. 그 강물이 흘러들어가는 사해 바다가 죽은 바다에서 이제는 물고기가 심히 많아지는 바다가 되는 것도 놀랍지만 우리가 방금 읽은 7절과 12절도 굉장히 놀라운 말씀입니다. 물이 흐르니까 옆에 나무가 생기겠지, 그냥 이렇게 생각하실 게 아닌 게요. 왜냐하면 예루살렘 지도를 보시면, 지형을 보면 사해로 내려가는 길은
기드론 골짜기라고 합니다. 기드론 골짜기. 이 기드론 골짜기는 유대 광야 한가운데를 관통하게 되는데요. 그리고 그곳에는 아무것도 없는 정말로 황량한 골짜기입니다. 이 기드론 골짜기에서 사해로 들어가는 그 길에, 그리고 가장 마지막에 나오는 골짜기가 아마 여러분들도 잘 아시는 골짜기일 겁니다. 아골 골짜기 혹시 들어보셨습니까? 아골 골짜기 어떤 곳으로 여러분들 알고 계십니까? 우리 찬송 있지 않습니까? 아골 골짝 빈들에도 복음 들고 가오리다. 신학대 1학년 때는 즐겨 부르다가 4학년 되고 대학원 졸업반 되면 부르기 거북스러워한다는 그 찬양, 아골 골짝 빈들에도 복음 들고 가오리다. 찬송가에 나오는 힘든 곳, 어려운 곳의 대명사, 아무것도 없는 적막하고 척박한 땅의 대명사가 된 곳이 바로 이 아골 골짜기입니다. 그런 척박한 땅에 물이 흐르고 그 강이 흘러서 나무가 심이 많은 곳이 된다고 합니다. 그리고 그 나무도 보통 나무가 아니라 먹을 과실이 끊임없이 열리는, 과일이 끊임없이 열리는 과실나무가 자라고요. 그리고 잎사귀는 특별히 약이 되는, 사람을 먹이고 또 살리는 나무가 많이 생겨난다는 것입니다. 할렐루야! 이 얼마나 놀라운 기적과도 같은 일입니까? 생명이 살 수 없는 죽은 바다가 이제는 물고기가 심이 많은 바다가 되고, 아무것도 없던 척박한 곳들이 강 양쪽으로 수많은 과실나무들이 들어서는 그런 놀라운 회복이 일어나는 것, 바로 이것이 어디에서 흘러나오는 물을 통해서 이루어지는 일입니까? 어디에서부터 흘러나오는 물? 아까 우리가 12절 읽은 것처럼 그 물이 성소를 통하여 나옴이라. 바로 성소를 통해 나온 물을 통해서 이루어지는 말씀입니다. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 결국 에스겔서를 통해서 하나님께서 우리들에게 들려주시고자 하는 메시지가 무엇이겠습니까? 하나님의 임재가 없는 교회는 무너지고 사라지고 만다는 것을 우리들에게 먼저 말씀해주고 계십니다. 또한 하나님을 떠난 백성들은 반드시 심판을 받고 망하게 될 수밖에 없다는 것을 먼저는 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그러나 우리가 이 말씀을 통해서 더 큰 은혜를 받을 수 있는 것은 하나님의 목적이 심판에 있는 것이 아니라는 사실입니다. 하나님은 심판이 임한 직후에 바로 에스겔을 통해서 회복을 선언하고 계십니다. 하나님의 목적이 그럼 어디에 있겠습니까? 심판입니까? 아니면 회복입니까? 하나님의 목적은 심판이 아니라 회복에 있음이 너무나도 명확합니다. 그것도 기존 상태로 다시 돌아가는 그런 회복이 아니라 기존과는 비교도 할 수 없을 만큼 생명력으로 충만한, 생명으로 가득한 회복을 하나님은 계획하고 계시다는 사실입니다. 하나님께서는 새로운 성전을 세우셨고 모든 생명이 소생하는 놀라운 회복의 일을 이루셨습니다. 그런데 그것이 다시 한번 묻겠습니다. 무엇을 통해서 이루어졌습니까? 무엇을 통해서? 네. 성전에서 흘러나오는 물을 통해서 이루어지게 된 것입니다. 그리고 그 물이 흐르는 곳곳마다 생명이 피어나는 역사가 일어나게 된 것입니다. 네. 우리 교회가 미래가 있는 교회라는 것을 여기에서 다시 한번 확인할 수 있습니다. 우리 어린아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있고 어린아이의 웃음소리가 있는 교회, 바로 하나님께서 앞으로 일어나가실 우리의 미래입니다. 성전에서 흘러난 물을 통해서 하나님께서 생명이 회복되는, 피어나는 역사를 이루셨습니다. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 지난 주일에 우리가 함께 읽어본 말씀, 앞서 설교를 시작할 때 우리가 다시 한번 읽어봤던 말씀 기억하실 겁니다. 누구든지 목마르거든 누구에게 오라고 예수님께서 소리쳐 외치셨습니까? 누구에게 오라? 나에게 오라. 맞습니다. 예수님께서는 자신에게 오라고 하셨습니다. 왜 오라고 하셨습니까? 나에게 와서 물을 마시라고 오라고 하셨습니다. 바로 예수님께서 이제 새로운 성전으로서 우리들에게 생명의 물을 주실 수 있는 분이심을 말씀하고 계신 것이기 때문입니다. 곧 생명이 되살아나는 놀라운 은혜가 바로 성전 되시는 예수 그리스도에게서 흘러나오는
그분의 보혈을 통해서 이루어지고 있는 것을 우리들에게 알려주고 있는 것입니다. 그리고 38절에 뭐라고 하셨습니까? 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니. 아멘. 예수 그리스도를 믿는 자들에게도 동일한 역사가 일어나는데, 그것은 바로 그 배에서, 그의 심장에서 생수의 강이 흘러나오리라고 말씀하셨습니다. 이 말씀, 곧 우리를 예수님처럼 만물을 회복시키는 새로운 성전으로 삼으시겠다는 것을 의미하고 말씀하고 계신 것입니다. 성전이라는 것은 무엇입니까? 이 건물이 성전입니까? 결코 그렇지 않습니다. 하나님의 영광이 임하는 곳, 하나님의 성령의 임재가 있는 곳, 하나님의 영이 임하는 곳이 바로 성전입니다. 우리가 예수 그리스도께 나와서 물을 마시고 예수 그리스도를 믿으면 우리는 무엇을 선물로 받습니까? 성령을 선물로 받습니다. 우리에게 성령이 임할 때 우리가 곧 무엇이 될 수 있는 것입니까? 바로 우리가 성전이 될 수 있는 것입니다. 오늘 에스겔을 통해서 말씀하신 내용이 바로 새로운 성전 되시는 예수 그리스도를 가리켜서 하시는 말씀입니다. 하지만 바로 그분을 믿는 믿음으로 인해서 성령을 받아 성전된 우리들에게도 역시 동일하게 하시는 말씀인 줄로 믿습니다. 성전에서 흘러나오는 물을 통해서 그토록 척박한 땅이 강이 되고 양쪽으로 생명을 살리는 나무들이 심히 많이 자라는 땅이 되는 것, 그리고 죽은 바다가 물고기들로 넘쳐나는 생명 있는 바다로 되살아나는 것, 그것이 바로 예수 그리스도를 통해서, 그리고 예수 그리스도께 나와 생명의 물을 마신 우리들을 통해서 하나님께서 회복하실 일인 것입니다. 하나님의 영이 임재하시는 성전으로서 생명의 물을 흘러보내시는 여러분들이 다들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 여러분들 지금 어떤 삶을 살아가고 계십니까? 여러 가지 상황과 환경에 짓눌리고 힘겨워하며 하루하루 그저 죽어가는 삶을 살고 계십니까? 하나님의 임재가 떠나버린 성전처럼 더 이상 사람들이 찾지 않고 관광지로 전락한 교회들처럼 어느새 생명력을 잃어버린 모습으로 그저 하루하루를 때우듯이 살고 계십니까? 영적인 목마름으로 인해서 하루하루 갈급함 속에, 답답함 속에 살아가고 계십니까? 우리의 새로운 성전 되시는 예수님께 가까이 나아오시는 여러분 되시길 축원합니다. 그리고 그분이 주시는 생명의 물을 마시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 그런데 단순히 그 물을 마시는 것에서 만족하시지 않으시기를 부탁드립니다. 하나님의 천사는 오늘의 말씀에서 에스겔을 성전에서부터 점점 먼 곳으로 천척씩 측량하며 가게 했습니다. 그리고 그 멀어진 곳곳마다 어떤 일이 일어났습니까? 그 물이 더 깊어지는 것을 경험하게 시키셨습니다. 처음에는 발목이었지만 나중엔 무릎이었고요. 그 무릎이었던 것이 나중에는 도저히 건널 수 없는 깊은 강, 수영을 해야만 지나갈 수 있는 깊은 물이 되었습니다. 우리는 흔히 성전, 예배당, 이곳에 있는 것이 가장 생명력이 높은 은혜의 자리라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 성전에서 흘러나오는 그 물이 흘러내려갈 때 더욱 큰 물을 이루고 큰 강을 이루게 됩니다. 이것은 우리가 성전에만 머물러 있지 말라는 것을 뜻한다고 저는 생각합니다. 성전에만 머물러 있다 보면 마치 이스라엘 백성들이 성전만 믿고 하나님의 능력을 잃어버리고 말씀을 잃어버려서 결국 무너져버린 것처럼 능력이 없이 무너질 수도 있습니다. 멀리 나아갈 때 더욱 큰 생명력과 능력이 나타납니다. 이것은 마치 오순절 성령이 임했을 때 복음의 능력이 어떻게 되었습니까? 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 점점점 멀리 퍼져나갔을 때 복음의 능력은 더욱 강력하게 나타났고 성령의 역사는 더욱더 넘치게 나타난 것을 우리는 보게 됩니다. 성전에만 머물러 있으나 그러나 능력을 잃어버리는 종교인이
정말로 종교인이 되지 않으시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 여러분들의 배에서 흘러나오는 생수가 멀리까지 흘러가고 그래서 큰 강이 되고 바다가 되기를 축원합니다. 그래서 먼저는 여러분들의 척박한 포로와도 같은 삶이, 아골골짝과 같은 메마른 삶이 자유와 치유함을 얻기를 바랍니다. 그리고 여러분들이 가는 곳곳마다 생명이 살아나고 풍성해지는 역사가 일어나기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다. 주님의 보좌로부터 흘러나온 물이 온 땅을 적시고 회복시키듯 여러분들의 배에서 흘러나오는 물이 여러분이 밟는 모든 땅을 회복하실 것입니다. 그리고 주님의 은혜가 여러분들에게 더하게 나타날 것입니다. 아멘. 우리 이 시간 한번 찬양하고 기도했으면 좋겠습니다. 제가 주보에 복사해 놓은 찬양인데요, 하나님께서 당신을 통해라고 하는 굉장히 짧은 찬양입니다. 보통 저희가 파송하거나 누군가를 보낼 때 이런 찬송을 많이 부르는데, 이 찬양이 바로 여러분들에게 주신 하나님의 비전이 되길 원합니다. 하나님께서 당신을 통해 메마른 땅에 샘물 나게 하시기를, 가난한 영혼, 목마른 영혼, 당신을 통해 주 사랑 알기 원하네. 이제 예수 그리스도의 보혈의 피로, 또 예수께 나와 그를 믿음으로 생명의 물을 마신 우리들에게서 이 생명의 물이 흘러나가서 우리가 가는 곳곳마다 정말 소생하는 역사가, 살아나는 역사가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 같이 찬양하시고 기도하겠습니다. 하나님께서 당신을 통해 메마른 땅에 샘물 나게 하시기를, 가난한 영혼, 목마른 영혼, 당신을 통해 주 사랑 알기 원하네. 우리 다시 한번 하나님께서 당신을 통해 메마른 땅에 샘물 나게 하시기를, 가난한 영혼, 목마른 영혼, 당신을 통해 주 사랑 알기 원하네. 우리 가슴에 손을 얹고 하나님께서 나를 통해, 하나님께서 나를 통해 메마른 땅에 샘물 나게 하시기를, 가난한 영혼, 목마른 영혼, 나를 통해 주 사랑 알기 원. 우리 마지막으로 한번 할 때 우리를 통해 하나님께서 우리 교회를 통해, 우리를 통해 메마른 땅에 샘물 나게 하시기를, 가난한 영혼, 목마른 영혼, 우리를 통해 주 사랑 알기 원하네. 이 시간에 한번 같이 기도하기 원하는데요, 여러분들이 먼저 성전이 되길 원합니다. 예수 그리스도 새로운 성전, 하나님의 보좌로부터, 예수의 보좌로부터 흘러나오는 그 물을 우리가 먼저 마실 때 우리가 성령으로 인해 우리도 하나님의 성전, 주의 거룩한 성전이 될 줄로 믿습니다. 그리고 그때에 요한복음 7장의 말씀처럼 우리의 배에서도 생수가 흘러 넘칠 줄로 믿습니다. 지금 이 땅은, 이 세상은 어떻습니까? 생명을 잃어가는 사해 바다처럼 저마다 죽음을 향해 달려가고 있고, 사람들 모두가 갈급함에 신음하고 있는 정말 그런 마지막 때입니다. 모두 다 헛된 것을 쫓아가며 하나님의 성전에서 물이 나오는 걸 바라보지도 못하고, 그 물을 마시면 살아날 수 있음에도
그 물가로 나오지 못하고 있는 사람들이 너무나 많습니다. 먼저는 우리가 그 물을 마시기 원합니다. 정말로 주님께 나아가서 그 생수로 정말 영적인 해가람을 온전히 충만하도록 해가람을 받는 우리가 되기 원합니다. 먼저는 우리가 하나님의 말씀 가운데, 성령 가운데 주님을 그리스도로 고백하며 그 생명의 물을 마시는 우리가 되게 달라고 기도하시기 바랍니다. 그리고 이제는 그 생명의 물이 내 안에서 흘러나가서 퍼져나가서 내가 가는 곳곳마다 생명의 살아나는 역사가 일어나게 해달라고 우리 시간에 다 같이 한번 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 감사합니다. 하나님께서 우리를 택하셨고 하나님께서 우리를 당신의 자녀로 삼으셨고 특별히 하나님께서 우리를 예수 그리스도를 믿음으로 고백하게 하시고 그리고 예수께 나와 생명의 물을 마시게 하시니 감사합니다. 예수의 보혈이, 예수님께서 흘리신 피와 물이 우리를 살리는 능력이 되었음을 고백합니다. 하나님, 주의 성전에서 흘러나오는 그 물이 아버지 온 땅을 그리고 척박한 정말로 메마른 골짜기들을 큰 강물이 되게 한 것처럼 그 말씀의 능력이 우리 안에서 나타나기 원합니다. 우리도 주의 성령의 충만함을 받기 원합니다. 우리의 뱃속에서 우리의 마음에서 생수가 흘러나오기 원하오니 우리가 생수의 통로가 되게 하여 주옵소서. 하나님, 여전히 이 세상은 바다와 같습니다. 여전히 혼돈스럽고 혼란스럽고 여전히 죽음의 땅, 아버지 안에 여전히 척박한 영적인 불모지들이 너무나 많습니다. 하나님, 우리들 하나님을 먼저 믿은 자로서 주의 성전이 된 자들로서 우리들에게서도 주의 아버지 생수가 흘러나가게 하여 주옵소서. 주님이 흘려보내시는 생수가 우리에게서 흘러나와서 하나님 이 땅을 회복하고 정말 우리를 통해 많은 영혼들이 주님께로 돌아오는 아버지 생명의 물을 공급받는 그 놀라운 역사 임하게 하여 주옵소서. 하나님, 우리를 택하시니 감사합니다. 우리와 함께 하시고 하나님 역사하여 주시옵소서. 하나님, 우리의 삶이 어렵고 힘들수록 더욱 주님께 나와 그 생명의 물을 마시는 우리들 되게 하시고 먼저 회복을 경험하게 하시고 먼저 살아남을 경험하게 하시고 그 생명력으로 하나님 앞에 생명을 잉태하는 아버지 우리들 될 수 있도록 도와주시고 축복하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 제가 잠시 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 누구든지 목마른 자 예수님께 나와서 물을 마시라고 하셨고 그것은 바로 구약에서 예언하시고 말씀하신 마지막 때에 회복될 성전, 예수 그리스도 당신을 통해서 회복된 성전의 모습인 줄로 믿습니다. 하나님, 우리는 주님께서 흘려주신 보혈 그리고 십자가에 쏟으신 그 물을 먹었기에 마셨기에 새 생명을 얻었고 우리 안에도 생명의 물이 넘치게 된 줄로 믿습니다. 이제는 우리도 천척씩 더 멀리 복음 들고 나아가서 우리 안에 있는 생명수를 흘려보냄으로 말미암아 우리가 가는 곳곳마다 큰 생명의 물이 흐르게 하시고 우리가 가는 곳곳마다 하나님 살리는 역사, 생명이 솟아나는, 생명이 소생하는 역사 있게 하여 주시옵소서. 먼저는 그러기 위해서 우리가 주의 피를 마시고 물을 마시고 주님께 믿음으로 고백하며 정말 생수로 넘치도록 공급받게 하시고 우리가 머물러 있지 않게 하시고 주의 믿음을 가지고 복음 가지고 주의 능력 가지고 성령님의 이끄신 대로 살아나가는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 우리에게 말씀하시고 깨닫게 하셨음에 감사하며 모든 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.